መጀመሪያ የነዚህ ልዩነት ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ኦኬ ኤስ ሰላም እንዴት ናችሁ? this is Horizon English with Gage። ዛሬ ደግሞ የምናየው asking a sick person ይላል። ዛሬ የታመመን ሰው ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ቤቱ በህመም ምክንያት ተኝቶ ያለን ሰው ሆስፒታል ሊሆን ይችላል። ሄዳችሁ እንዴት እንደምትጠይቁ ምን እየተሰማ ነው የቱ ጋር ነው የሚያም ብላችሁ እንዴት እንደምትጠይቁና እናንተ ብትሆኑት ደግሞ የታመማችሁት ስትጠየቁ እንዴት መልስ እንደምትሰጡ በደንብ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ ከመጠየቅ እንጀምራለን። asking for a sick person መጀመሪያ መጠየቅ ማለት ነው። ምን እንደሆነ ምን እንደተፈጠረ እንጠይቃለን። ከዛ መልስ እንሰጣለን። እንደዚህ ሆኜ ነው እንደዚህ ሆኜ ነው እያልን እንጀምራለን ማለት ነው። ተከታተለኝ አንተ። so asking what happens and how it feels ይሄ ማለት ምንድነው? ምን እንደተሰማው አንደኛ ምን እንደተፈጠረ መጀመሪያ what happened and how it feels ምን እንደተፈጠረና እንዴት እንደተሰማው እንጠይቃለን። ስለዚህ asking what happens and how it feels what happened to you የመጀመሪያው እየጠየቅን ነው። አሁን ምንድነው የሆንከው? ምን ሆነሽ ነው? ገና ስታያት ፊቱ ወይም ፊቷ ልክ ላይ ሆን ይችላል፣ ያመማት ሊመስላችሁ ይችላል። እንዴት መጠየቅ ትችላላችሁ? እስኪ አብረህ ከኔ ጋር እስኪ የመጀመሪያው ምን ይላል? እስኪ what happened to you እዚህ ጋር ፓስት ስለሆነ እስኪ what happened to you ከፊት ለፊት ያለን ሰው ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ይሄን መቀያየር እንዴት እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ ከዚህ በፊት። what happened to her what happened to him እያላችሁ ሌላን ሰው መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን አሁን ከፊት ለፊት ያለን ሰው ነው። እስኪ ከኔ ጋር what happened to you ምን ሆነክ ነው እያልኩ ነው። ምን ተፈጠረ? ኦኬ what's wrong you don't look all right what's wrong you don't look all right እስኪ what is wrong you don't look all right what's wrong you don't look all right ምን ለማለት ነው? what's wrong ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ምንድነው ችግሩ? you don't look ስንል አትመስልም ነው። ደህና አትመስልም። you don't look all right ደህና አትመስልም እያልኩ ነው። እስኪ how are you feeling today how are you feeling today ዛሬ እንዴት እየተሰማ ነው? ዛሬስ እንዴት ነህ እንደማለት ነው። ዛሬስ እንዴት ነህ? ዛሬ እንዴት እየተሰማ ነው? ዛሬስ እንዴት ነህ ስትሉ how are you feeling today ትላላችሁ። ይሄኛውን ምን ይላል? how are you holding up how are you holding up እስኪ how are you holding up ምን ለማለት ነው? how are you holding up how are you holding up ስትል እንዴት ይዞካል ለማለት ነው። እንዴት ይዞሻል፣ እንዴት ይዞካል። ትናንት ጠይቃችሁ ከሆነ ዛሬ ደግሞ ሄዳችሁ እንዴት ይዟል፣ እንዴት ይዞሻል ስትሉ how are you holding up ህመሙ እንዴት እያደረገ ነው እንደማለት ነው። እስኪ this one where do you feel sick where do you feel sick የቱ ጋር ነው የህመም ስሜት የሚሰማ? where do you feel sick okay is that painful ያማል እንዴ ለማለት ነው አይደል? ህመም አለው ስትል ነው። እስኪ is that painful say it is that painful and then this one are you feeling better ምን ለማለት ይመስላል? are you feeling better ተሻለክ ወይ ነው። are you feeling better ስትሉ እንዴት ነው ዛሬ ተሻለ ስትሉ are you feeling better ማለት ትችላላችሁ። and then this one you need to see a doctor ያው አይታችሁ በደንብ ከጠየቃችሁ በኋላ አይ ዶክተር ማየት አለብህ ወይም ደግሞ ሆስፒታል መሄድ አለብህ ስትሉ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። you need to go to hospital እስኪ አንዴ አብረን እናያለን። what happened to you what's wrong you don't look all right how are you feeling today how are you holding up all right where do you feel sick is that painful are you feeling better you need to see a doctor you need to go to hospital እናንተ ደግሞ ከሆነ የምትጠየቁት እናንተ ከሆናችሁ እስኪ እንዴት ብላችሁ መልስ መስጠት ትችላላችሁ? የቱ ጋር እንደሚሰማችሁ ምን እንዳመማችሁ እንዴት እየሆናችሁ እንደሆነ እንዴት እንደምትገልጹ ደግሞ በቀጣይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ደግሞ telling what happened and how you are feeling ያ ማለት ምንድነው? ምን እንደተፈጠረና ምን እየተሰማችሁ እንደሆነ እንዴት መግለጽ ትችላላችሁ። ይሄው የመጀመሪያው እስኪ ከኔ ጋር I'm not feeling well say it I'm not feeling well I'm not feeling okay I'm not feeling all right ምን እያልክ ነው? I'm not feeling ስትል እንደዚህ የተሰማኝ አይደለም፣ ምን ደህና የተሰማኝ አይደለም፣ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም እያልክ okay I'm under the weather today I'm under the weather today what does it mean this one I'm under the weather ብርድ ነው
under the weather it's idiomatic expression ነው actually idiomatic expression ሰሊጣዊ ንግግር ነውና የሆነ ሰው I'm under the weather today ካለ ትንሽ አመም አድርጎኛል መታመምን ለመግለጽ ነው አሞኛል ለማለት ነው I'm under the weather today እስኪ I'm ill I'm sick or I got sick ማለት ትችላለህ ይሄ በጠቅላላ ምን ለማለት ነው አሞኛል እሺ my pain is getting worse ቅድም ተጠይቀን ነበር are you feeling better እንዴት ነው እየተሻለ ነው are you feeling any better ብለናል አሁን my pain is getting worse ምን ለማለት ነው pain ምንድነው ብቻው pain ህመም so it's getting worse ሲሆን ምንድነው እየከፋ ነው እየባሰበት ነው እየተባባሰ ነው ስትል my pain is getting worse ትላላችሁ እስኪ I don't have a good appetite don't you have a good appetite የለም እንዴት I don't have a good appetite ስትል ምንድነው ብዙም አይደለም ጥሩ የምግብ ፍላጎት ጠፍቷል የምግብ ፍላጎት ይጠፍቷል የለም እያላችሁ እነዚህን ደግሞ ዘርዘር አድርጋችሁ ለመናገር በየቀኑ የምትናገሯቸው ናቸው ራሴን አሞኛል ሆዴን አሞኛል እስኪ እነዚህን አንድ ላይ እናያለን ነው አይ ጋት ስትሉ እንግዲህ ከፊት ለፊት ያለን ሰው ስለሆነ ነው የምትጠይቁ ሺ ጋት ካላችሁ ስለሌላ ሰው እያወራችሁ አይ ጋት actually አይ ሃቭን ይተካል አለብኝ ወይም አሞኛል ስትሉ በሽታል አይ ሃቭ ብላችሁ ነው የምትናገሩ ስለዚህ ጋት ስለሚተካው ለፕሮናንሲዬሽንም ስለሚመች ይሄንን ተካለን ማለት ነው እስኪ ከኔ ጋር እዚህ ጋር መጀመሪያ አንደርስታንድ የምታደርጉት ይሄ ኤክ ነው ሲነበብ ምንድነው ኤክ ማለት ህመም ነው ስለዚህ የምን ህመም እዚህ ጋር ይሄው ስፕሊት እና የሄድ የስቶማክ የቱዝ ኮልድ ያል ሁሉን ነገር መግለጽ ይቻላል ኤክ ባለበት ሁሉ እንደዛ ነው እስኪ I got a headache I got a stomach ache I got a toothache I got a cold I got a cough I got a fever I got a nosebleed I caught a draft good head ራስ ነው አይደል ህመም ብለናል ራሴን አሞኛል ያልኩ stomach ache ስንል ሆዴን toothache ስንል ምንድነው ጥርሴን አሞኛል I got a cold ብርድ ነው I got a cold what do you think I got a cold ስትሉ ጉንፋን ነው ኮመን ኮልድ ነው የምታውቀው ስለዚህ ኮልድ ማለት ይቻላል I got a cold ካለ የሆነ ሰው ጉንፋን አሞኛል ያለው ጉንፋን አሞኛል and then this one I got a cough ማሳላ ሳል እያሳለኝ ነው ስትሉ I got a cough ነው የምትሉ and then I got a fever ምንድነው you know I got a fever ትኩሳትን ለመግለጽ ነው and then this one nose and then bleed ምን ማለት ነሰረ መጀመሪያ የነዚህ ልዩነት ምንድነው ይሄ ምንድነው ምን ማለት ኦኬ ኤስ bleed ምን ማለት ነው the same ይሄ ደም ነው ልክ ነህ ይሄ ደም ነው and then this one መድማት yes bleed ማለት መድማት ነው ለምሳሌ እየደማ ነው ስትል it is bleeding ነው እንጂ it's bleeding አትልም it's bleeding ነው የምትል alright እንቀጥል I got a nosebleed ስትል ምን አለ ነሰር እስኪ እቺን አንብባ I cough ምን ካውት ነው እዚህ ጋር I caught a draft እስኪ I caught a draft ምንድን ነው draft ብርድ ያልከው ቀደም ይሄኛው I caught የከች ፓስት ነው ከች መያዝ ነው አይደል ከች መያዝ ነው and then ፓስቱ ምንድን ነው caught I caught a draft ስትል ምን ያዝኩ ነው ወይም ምን ብርድ መታኝ ስትል ምንድነው የምትሉት I caught a draft ስለዚህ ብርድ እንዳይመታ ተጠንቀቅ ስትል ምን ትላለህ ለምሳሌ okay take care don't catch a draft ስለዚህ draft ምንድነው ብርድ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል እስኪ አንድ ላይ አንዴ I'm not feeling well I'm under the weather today I got sick I'm sick I got sick ታምም ያለው I'm sick አሞኛል እያለ ነው my pain is getting worse ምንድነው ያልኩት okay I don't have a good appetite እነዚህን ደግሞ I got እያላችሁ እናንተ በዘርዘር ትችላላችሁ በየቀኑ ልትናገሯቸው የምትችላቸው ቀለል ያሉ ፍሬዞች እነኚህ ናቸው ቀጣይ ምን እናያለን አሁን telling what happened and how it feel ተነጋግረናል አይደል ቀጣይ ምን እናደርጋለን አደጋ ቢሆን maybe if it is like እንደዚህ pain ባይሆን ህመም ሳይሆን ልክ አደጋ ቢፈጠር እንዴት ከዛ አካባቢ ልትናገሯቸው የምትችሉትን ፍሬዞች በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ለዛሬው ግን this is it thank you stay safe